चाय बागान में काम करे वाला श्रमिक बनकर पिए पैसा कर चोरी और धोखाधड़ी कर मामला आए दिन सुने का और देखे के मिलते रहे। कहीं कोई श्रमिक बनकर पूरी जिंदगी भर कर कमाई गायब हो जाए तो कहीं परसेंटेज में हिसाब होवे। इसने ही धोखाधड़ी कर खबर आहे तसठी चाय बागान में, जहां एगो बुजुर्ग कर पिए पैसा निकलाए लेवे कर दावा कर के लगभग 80,000 रुपया कर चोरी करे कर आरोप लगा लाए पीड़ित परिवार और ग्रामवासी मने। चला देखब का कहना है पीड़ित परिवार कर। मैं रोहिता मुंडा, ये मेरे पापा बिजोन मुंडा, ये बागान में काम करती थी तसठी चाय बागान में। तो इसका कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से ये काम नहीं कर पाती है, तो इसके लिए मेरे मम्मी को काम दिया। और उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पापा ने वो पीएफ क्लेम करने के लिए ऑफिस गया था। तब क्या फ़ोन नंबर लिंक नहीं था, तो साहिब ने बोला कि फ़ोन नंबर लिंक करके आओ। तो मेरे पापा ने आ रही थी जब घर, तब वो आनंद बहाली हम लोग के बागान का ही तसठी चाय बागान का, वो लेके गए, चलो मैं करवा दूंगी ये बोल के लेके गए जटेसर ले जाने के बाद पता नहीं किसके हाथ में दे दिए। वो मेरे पापा के लिए अकाउंट सब कुछ बना दिए। और उसके बाद ये कुछ दिन पहले मेरे पापा के अकाउंट में पैसे आ गए थे 1,16,000। तो उस दिन अकाउंट में पैसे आ गए थे। उसके बाद जब पैसे घुस गए थे, उसके बाद वो लोग ने एक बार भी हम लोग को नहीं पूछा कि इतना पैसा लूंगी कि इतना पैसा देना है मुझे, ये सब कुछ भी नहीं बोला। और वो अपने मर्जी से हम लोग के अकाउंट से पैसे ले गए। तो हम लोग के अकाउंट से पैसे ले गए, तब हम लोग घर पे आके कुछ भैया लोग को बताया कि हम लोग के अकाउंट से इतना पैसा कहाँ चले गए, हम लोग को तो पता भी नहीं है। तो भैया लोग ने 2-3 दिन बाद में जाके जब वो डिटेल्स निकाले, पासबुक के लेके डिटेल्स निकाले, तब पता चला कि इतना पैसा गायब हो गए हैं। उसके बाद से हम लोग को भैया ही सब लोग कर रहे, हेल्प कर रहे हैं। अब उनसे पूछ लीजिए आगे। आप लोग प्रशासन को बताया था इस चीज़ के बारे में? हाँ बताया। एफआईआर किया है? हाँ जी, एफआईआर भी किया है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? आपका फैमिली क्या चाह रहा है? हम लोग को तो सिर्फ हम लोग का पैसा चाहिए और इंसाफ भी चाहिए। जो गलती हो रहे है ऐसा और आगे से गलती ना हो। 40-50 साल से एक रुपया करके मेरे पापा ने जमा किया था, वो पैसा 4-5 मिनट में ही कुछ लोग ने ऐसे लेके चले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा ना। हम लोग का पैसा चाहिए और इंसाफ भी चाहिए। आपका नाम? रोहिता मुंडा। पापा का नाम बिजोन मुंडा। आप उसका बेटी है? এটা আমাদের তাসাটি বাগানে যেরকম ঘটনাটা আমরা দেখতেছি, এই পিএফের টাকার বিষয় নিয়ে যে গন্ডগোল, মানে কামাই করে একজন আর টাকা লুটে যায় আর একজন। মানুষের যেভাবে সমস্যা যেটা দেখতে পাচ্ছি বহু কদিন ধরে, অনেক দিন ধরে মানে সমস্যাটা শুনি, কিন্তু ডিটেলসটা আমাদের হাতে পেতাম না। ডিটেলসটা কোনো মতেই পেতাম না। খোঁজার জন্য খুব চেষ্টা করি যে কীভাবে এরকম আমাদের বাগানের লোকরা সারা জীবনে কাজকর্ম করে আর পিএফ টাকা যখন রিটায়ারমেন্ট বা নামকাটি করে ওই টাকাটা পায়ে একটা ধাপ আগেই যাবে, সেই জায়গাটা দেখে যে টাকাটা বের করার সময় দালালদের চক্করে পড়ে যাওয়াতে আমাদের এই জোরসরে নাকি একজন জেমস নামের একটা লোক আছে, ওনার ওই সিএফসি ব্যাংকের সাথে কোনো একটা বিশেষ কোনো যোগাযোগ আছে হয়তো। ওই যোগাযোগের কারণে ওরা ওদের কাছে নিয়ে যায় আমাদের বাগানের যে পিএফ হোল্ডারদের, নিয়ে গিয়ে ওইখানে ওদের মারফতে অ্যাকাউন্ট খোলায় আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট করে যেভাবে ওরা চায় যে টাকা আমরা এখন বাইর করবোই না, তাও ওরা জবরদস্তি এটা লিঙ্ক হয় নেই, এইটা হয় নেই, ওইটা হয় নেই, এরকম করতে 4 বার 5 বার 6 বার লিঙ্ক এরকম করায়। তারপরে ওরা ওদেরকে মানে টাকাটা উইথড্রল করে দিয়ে ওদেরকে এমনি পাঠায় দেয়। এই বিজনের উরাওয়ের যে বিষয় নিয়ে ঘটনাটা আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারলাম আপডেট করার পরে। অ্যাকাউন্টটা যখন ওরা এসে বললো যে টাকাটা এভাবে করছে, 3-4 দিনের পরে আমাদেরকে রিপোর্ট দিল। রিপোর্ট দেওয়ার পরে আমরা যখন ব্যাংকে যখন গেলাম আপডেট করার জন্য যখন পাঠালাম আমাদের এই সুনীল ভাইকে, তখন আপডেট আবার হবে না। সিএফসি ব্যাংকটা বড় ব্যাংকের থেকে আবার আপডেট নিতে চায় না। তখন আবার ভাইরা বুদ্ধি করে ওইখানে সিএফসি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে বারকোড টারকোড লাগাই দিয়ে তারপরে আপডেট করা হইল। আপডেট করানোর পরে জানা গেল যে 1 দিনের মধ্যে এত টাকা এটা উইথড্রল এই অ্যাকাউন্ট থেকে করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই বিজনের পরিবার যে ওইখানে সাথে ছিল,
যে এদেরকে ওই টাকাটা উইথড্রল যদিও করে দিয়েছো, তো তোমাদের এদের পিএফ এর টাকার বিষয় নিয়ে কোনো কাজ যদি করে দিয়েছো, সেটা খরচা বাবদ নিয়ে তোমার এদের পাওনা টাকাটা এটা রীতিমতো দিয়ে দিলে। কত টাকা উইথড্রল হয়েছিল? 85,000 টাকা। কে উইথড্রল করেছিল? সে ওই যে মনে করো আমাদের বাগানের যে বাবলু মাহালি, আনন্দ মাহালি যে আছে, ও নিয়ে গিয়েছিল ওই জেমসের কাছে। জেমস হইল ব্যাংকের ওই যে টাকা পিএফ কমিশনারের পিএফ অফিস থেকে হয়তো পেনশন সেলার বা পিআরও সাহেবদের সাথে কোনো যোগাযোগ হবে ওদের ওই যোগাযোগের মারফতে কি কি কাজ কেমন করে এখন অনলাইনের বিষয় নিয়ে, কিন্তু ওরাই টাকাটা ডাইরেক্ট লেনদেন করে, ওরা টাকাটা তুলে দিয়ে দেয় মানে সাধারণ লোকদের। মানে ডাইরেক্ট লাইনে আমাদের কাছে আসলে মানে মানে আমাদের আদিবাসীরা মানে একটু ভীতু বুড়বুক, যেটা সাধারণ লোক, যে সারা জীবন কামাই করার পরে আমাদের কাছে যে একটা জমা টাকা আসতেছে, সে 2 লাখ টাকা বা 2.5 লাখ টাকা বা 3 লাখ টাকা, ওইটা ছেলেপেলেদের জন্য ভবিষ্যতে এটা তৈরি করবে। কিন্তু ওই টাকাটা একটু ধৈর্য ধরে আমাদের পিএফ এটার পিছনে এটাও প্রশ্ন করা দরকার। আমাদের তাছাড়া টি গার্ডেনের যে ম্যানেজারের পক্ষ থেকে যে পিএফ বাবু আছে, পিএফ সাহেব হোক পিএফ বাবু হোক, যে আমাদের জনসাধারণদের বাগান লেবারদের পিএফ টাকার বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য একটা দপ্তরে আছে, ওইটার পিছনে একজন সাহেব আছে। কিন্তু ওই সাহেব যে কী কাজ করতেছে ওইটার পিছনে আমাদের একটা আলোচনার বিষয়। নাহলে এই পিএফ সাহেব যদি ঠিক মতো কাজ যদি ওর দায়িত্বতে আছে, ও কাজ যদি করে, তাহলে বাইরের ছেলেরা আবার কেমন করে কেড়ে নিয়ে যায় বা অন্যদিকে কাজটা হয় বা অন্যদিকে পিএফের টাকাটা তুলতে যাবে মানুষ। ডাইরেক্ট এই পিএফ বাবুর সাথে যোগাযোগ করে ওইখান থেকে যোগাযোগের মাধ্যমে পিএফ কমিশনার পক্ষ থেকে ওদের অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট টাকা ঢুকবে। ওরা যে কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবে, হয় সেন্ট্রাল ব্যাংকে খুললো, স্টেট ব্যাংকে খুললো, অন্য আরও ব্যাংক আছে, যে কোনো খুশিতে যে কোনো ব্যাংকে। আপনি বলতে চাচ্ছেন এই ঘটনার সঙ্গে পিএফ বাবুও যুক্ত রয়েছেন? কথার হিসাবে তো আমি যুক্ত, তো কি দেখা দেখির হিসাবে তো বলা যায় যে পিএফ বাবু যদি এখানে যুক্ত যদি না থাকে, তাহলে ওর দায়িত্ব জিনিসটাকে বাইরে কেমন করে যায়। আবার ওই বাইরে যে যায়, কিন্তু আমাদের এই বাগানে যে আনন্দ মাহালিদের ছেলেদের সাথে এদের সাথে হয়তো গুরুত্ব আরও কয়েকজন হইতে পারে। এটাও আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খুঁজে যেন বাইর করুক, ভবিষ্যতে যেন আমাদের আদিবাসীদের টাকা, আমাদের গরিব দরিদ্রদের টাকা যেন কেউ মেরে খেতে না পারে বা কারো হাতে কোনো দালাল চক্করে যেন না যায়। মানুষের সুস্থ মানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা বিশেষ করে অনুরোধ জানাই যে আমাদের এই বিষয় নিয়ে বিশেষ করে নজর দিয়ে প্রশাসন ভালো করে ক্রিমিনালদের খুঁজে বাইর করে ওদেরকে শাস্তি, আর ভবিষ্যতে যেন আমাদের বাগানে কারো পিএফ টাকার বিষয় নিয়ে গণ্ডগোল যেন না হয়, এটার বিষয় নিয়ে প্রশাসনের কাছে থেকে আমাদের বিশেষ করে আবেদন যে এটার বিষয় নিয়ে সঠিকভাবে ইনকোয়ারি করে আমাদেরকে রেজাল্টটা দেব। আচ্ছা, আপনার নাম ও পরিচয়? আমার নাম সোনাইলাল টপ্পো, তাছাড়া চা বাগানের সাধারণ বাসিন্দা।